ҳунар болотар аз симу зар ва ганҷу гавҳар аст. дасти инсон гул асту гул меофарад, зеро дасти ҳунарманд ашёҳое меофарад, ки бо зебогиву рангорангиаш ба зиндагии мо обу ранг дода атрофи моро шукуфон месозад. нафари ҳунарманд аз як хок ё худ гили оддӣ ашёҳое меофарад, ки воқеан ҳам диданӣ аст. ҳунари кулолгарӣ яке аз ҳунарҳои қадима буда, тӯли асрҳоро убур кардаву аз насл ба насл гузашта то замони мо расидааст. ин ҳунари бисёр гӯем ки нодир ва аҷдодии мо як саҳме дошта бошем баҳри оне ки вобаста ба оне ки як чанд соли охир дар ин ҳунар каме як инқирос қафомониҳо аз мо буд. имрӯз мо кӯшиш карда истодаем ки ба сафоли асил наздиктар бошем, зеро ки бо сохтани печҳои ҳозири замон метавонем ки бо сири сафол зиёдтар кор гирем ва он маҳсулотеро барорем ки дар на танҳо бозори Тоҷикистон, балки бозори Осиёи Миёна ва инчунин ҷаҳон рақобатпазир бошад. ин кӯзачаҳо ё худ армуғонҳои кулолин бо машаққати зиёд дар тӯли чанд шабона рӯз аз ҷониби ҳунарманд омода карда мешавад. усто Фозил Носиров дар алоҳидагӣ низ бо ҳунари кулолгарӣ машғул аст. ӯ омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик аст. ӯро завқу хоҳиш, меҳри зиёд ба ин роҳ бурдаасту ӯ ин касби кулолгариро ба ин роҳ бурдааст. ӯ дар баробари омӯзгорӣ боз ҳунари кулолгариро ба худ пеша кардааст. як шиёре ҳаст, ба наздики як намоише буд ва номи ҳамон намоиш фестивали ҳунар беҳ аз зар буд ва ин ҳунар як муаррифгари фарҳанги миллат аст ва ман ҳамчун як устоде ки ман хатм кардаи донишкадаи омӯзгорӣ ҳастам ва худам филолог ёне ки мутахассиси забон адабиёт ҳастам ва такя ба китобҳои бузургони классикони мо ки барои ин ҳунар ҳамчун Умари Хайём, ҳамчун Ҳофиз, Мавлавӣ Ҷалолиддини Балхӣ ва дигар бузургон ин ҳунар ва ин хокро бисёр сутуданд. ман ба ин хок бисёр эҳтироми бузург дорам ва онро ҳамчун як сарманчаи офариниши одам медонам. усто Фозил имрӯзҳо дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Турсунзода шогирдони зиёдро ҷамъ намуда нозукиҳои ҳунарашро ба онҳо меомӯзонад. соли шашум мешавад ки дар шаҳри Турсунзода дар мактаби санъати бачагона ва пештар дар маҳфили назди муассисаи таҳсилоти иловагӣ бо омӯзондани ҳамин ҳунар ба хонандагон машғул ҳастем. аксарияти наврасон бо шавқ вориди ин ҳунар мегарданд ва аз сабаби душвор буданаш то охир пайгирӣ карда наметавонанд. баъзе ҳолатҳо мешавад ки ҳамхелин, баъзеҳош завқи худашон ҳаст, сураткашӣ ба ороиш ва ё то охира ҳамин кора мебаранд, як хелош партофта меравад. марҳилаи омода кардани маҳсулотҳои кулолин чунин сурат мегирад. сараввал хоки махсусро аз ҳар гуна олудагиҳо тоза намуда аз он гил омода мекунанд. асосан хоке ки мо истифода мебарем пулолгарони ҳамин минтақа аз шаҳри Турсунзода то шаҳри Нав то наздикҳои Ҳисор асосан хоки деҳаи Қаратоғ аст. бисёр хоки аз ҷиҳати сифат хуб ва гӯем ки ширанокиаш ҳам зиёд аст ва ба талаботҳои технологӣ ин касб ҷавобгӯ аст. ва он хокро мо асосан дар фасли қоқтар хо тобистон ва ё ин ки тирамоҳ мебиёрем ва онро захира мекунем ва бо талаби гӯем ки вақт ва ҳолатҳои корӣ он истифода бурда мешавад. ва кори мо баъди овардани хок ин
اصلا شوراندن اون بعد بیختن اون که اون بسیار کاری باید به دقت اجرا شود، زیرا که همین یک درست نبیختنی لای میتواند باعث تماما بی‌صفت شدن مال، یعنی که در ترکیب خاک هر گونه سنگ‌های گوناگون و این چنین آهک سنگ‌های هستند که اگر در وقتی بیختن با اون اعتبار ندهیم اون صفت مال رو بعد پخته شدن ویران میکند. محصولات‌های کلولی در دو شکل ساخته می شود. بعضاً در اسباب چرخ زننده با قوه دست آماده شده و بعضی محصولات‌ها در قالب مخصوص تحریزی می شوند. کار دستی و چرخ کسی اگر کار کند این با زحمت بسیار در کار میشد. چند سالا با یک استاد میشد که با صفت کار میکند در یک کار. این قالب کتی یک خیل میبرد همه چیز. بعدی بیختنی لای این تیار کردن لای برای کارهایی که قالب ریزی و این چنین کارهای دستی. برای کارهای قالب ریزی ما این رو تستر تیار کرده میتوانیم، ولی برای کارهای دستی مدتی زیادتر طلب میکند تا اینکه آن آبی لای جدا کرده شود، نمی آن کم کرده شود و به حالت یک سخت‌تر که آن باید به حالت کاری مثال برای چرخ و یا اینکه کارهای دستی که خوانندگان اجرا میکنند آماده گردد. هر یک استاد روش خودش دارد. ما اساسا قالب کتی بسیار کار میکنیم، ما با همین قلایتر. هم شرایطی که ما داریم دستی شرایط نداریم ده چرخ زحمت زیادتی طلب میکند. ما همین قالب میگیریم، بعد از قالب به قالب ریزی کرده محصولات برآوردن میگیریم. برای قالب ریزی شدن باید شکل گل سخت نباشد، زیرا در قالب آب گل جابیده شده محصولات شکل میگیرد. با قوه دست همه محصولات ها در یک حجم بودن نمیتواند. در بیشتری موردها قالب لازم است. تمام کارهایی که دستی می شود و کارهایی گویم که تکرار نشونده است و اون کارهایی که در چرخ اجرا میکنیم، ساختن گویم که کوزه‌چه‌های خرد یا اینکه کلان، این کاری بسیار گویم که مسئولیتناک است. در چرخ نه هر کس کار کرده میتواند و تا وقتهای نزدیک اساساً همون شخصانی کار میکردند که آنها پشتی، یعنی که از نسل به نسل همین هنر رو گرفتند. این بسیار کاری نازک است و محققان روی دنیا و صنعت‌شناسان حساب کردند که قریب 12 سال در کار است که یک متخصص کاملی کلالگر که وی در ساحه چرخ همه طرفه کار کند و اینچنین تا به سیر تا به انجام محصولات همین قدر مدت لازم است. و چنانه که ما از تاریخ میدانیم هر یک شاگرد در نزد استاد خود سالها همچون شاگرد خدمت میکرد، هم آداب هم ترتیب کار و هنر را می‌آموخت. پس از قالب گرفتن محصولات را با آب سفته و هموار میکنند. نازکی‌هاش وقتی که محصولات از قالب میبراریم، قالب ریزی که شد بعد از قالب میبراریم، بعد و شفاف سازی کردن در کار، آبلته کردن در کار، جاهایی که کمتر کمبودی دارد و سوس کردن در کار. ما دستی هم کار میکنیم، اساسا هم کار ما با قالب لیکن دستی هم کار میکنیم. بعد از یک روز ایستادن اون از قالب مالی تیار گرفته می شود و کارکرد می رود و تمام اون خطای زیادی، اون چیزهایی که از کمبودی های که تکنولوژی میگوییم این رو پیدا میشن، اونها اصلاح کرده می شود و بعد خشک کردن اون آبلته یعنی که شفاف کرده می شود. محصولات که از گل آماده شد او را در اسباب مخصوص در حرارت معین می خشکانند تا که صفتش خوب شده مدتی دور و دراز خدمت کند. بعد این باز خشک کرده بعد در پیچ سفالپزی پخته می شود و چون ما با سیر سفال کمتر کار میکنیم، بعد پختن ما با مال خود را که با آرایش میگیریم و بعد آرایش اون به طور حاضر زمان یعنی که با لاک
پوشانده می شود و این یک مدتی گویم که قریب یک استحصال یک مول محصولات یک برآوردن یک مول قریب یک هفته رو در بر میگیرد. پس از خشک شدن این محصولات هر یک هنرمند از روی تب و ذوق به محصولات زیبایی بخشیده بالای آن هر گونه نقش می آفرد. پس از رنگ نمودن با لک یا خود محلول مخصوص پوشانیده می شود تا که رنگ محصولات جلودار شود. و یا یک باره همش به وای میکنند میسازند خودشان محصولاتشون هم آرایش میدهند. یک خیلیش هست که فقط آرایش میدهد، یک خیلیش هست که هم یک باره همه کارا میکنند. هر یک کس خودش به وابسته دارد که وای چه خودش میآموزد. یک خیلی آدم است که ذوق و شوقش بسیار همه چیز میخواهد که تستر یاد گیرد و تستر یاد میگیرد. یک خیلیش هست که قابلیتش کمتر است و دیرتر یاد میگیرد. همین گونه محصولات کلولین با مشقت زیاد در مدت طولانی آماده کرده می شود. ما زیادتر کوشش میکنیم که مال‌های بسیار رمزی با رویش چکن، اطلس یا ادرس و اینها زیادتر مال‌های خود را آرایش دهیم و اینچنین در برابر این کوشش میکنیم که مال‌های را ایجاد نماییم سازیم که آن یک ترغیبگر منطقه‌های تاریخی ما باشند. از آن جمله چنانه که شما دیدید در اینجا ما با ساختن قلعه‌های حصار که منطقه بسیار بزرگی تاریخی در مرکز کشور ما جایگیر است و اینچنین من با ساختن لوحه‌های مقبره استاد ابو عبدالله ریدکی اینچنین مزار شریف پنجکند مشغول هستم. محصولات‌های آفریده استاد فاضل را امروز در تمام چاره‌بینی‌های فرهنگی سطح جمهوری دیدن ممکن است. وابسته به اون که در تمام چاره‌بینی‌ها نمایش‌های بزرگی هم جمهوری هم شهری شاگردان ما شرکت می‌ورزند. ما همیشه کوشش می‌کنیم که مال‌های ما صفتاً خوب باشد. اگرچند ما با سری سفال کم کار هم کنیم کوشش میکنیم که مال‌های استحصال کنیم که به طلبات خریدار به طلبات تماشابین جوابگو باشد. اولین قدم‌های استاد فاضل نیز از مکتب هنری آغاز یافته است ولی او امروز استاد است در این سمت. اولین قدم‌های من به این هنر این سال وقتی بود که من در صنف‌های چهارم خطا نکنم میخواندم و به نزد استاد خود به محفل رسامی ناحیه شهرنو خانه پیشاهنگان رفته بودم و اولین مهر در همونجا پیدا شد و من با اولین کشتن رسم‌ها و بعداً با کمی با کارهای مثال از لای ما هر گونه اسبک‌ها میساختیم. اسبک‌های افسانه‌ای بود البته به همین مشغول بودم. اشیاءهای آفریده آنها امروز ترغیب کننده فرهنگ ملی ماست. اولین اثرهای من در همونجا ایجاد شد، یعنی که این همون زنی مادر با گهوارش بود و اسبک بازی ملی ما بود و اولین کوزه های خود هر گونه چیزایی که میبرآوردیم از همان وقت شروع شد. نفری هنرمند دائما موقعش را در جامعه پیدا می کند و در زندگی احتیاجمندی کسی و چیزی نیست. من چنانکه که به شاگردان خود تاکید میکنم که هر یک هنر باید که صاحبش را خوراند، پوشاند و از این جهت شاگردان ما کوشش میکنند که یک کاری کرده باشند که آن صفتا خوب باشد، از جهت بدیهیت، از جهت آرایش بسیار خوب باشد و این میتواند در بازار خواه داخلی خواه خارجی طلبکار خود را بیابد. در گذشته این هنر برای احتیاجات مردم محصولات‌های آماده شده همچون اشیاءهای ضروری روزگارداری استفاده میشد ولی امروز مقصد دیگر است. مال‌هایی که در زمان‌های پیش استفاده میشد اصلا برای خانه گرداندن نیازهای روزگارداری مردم بود، چنانه که در تمام منطقه حاضر من به نزدیکی در ناحیه تاجیک‌آباد بودم و در دیگر منطقه ها همین بسیارتر زنها و یا مردهایی که با
корҳои кулолгарӣ машғул буданд. онҳо аслан зарфҳое месохтанд ки вай ба рӯзгори мардум дархӯр буд. ашёҳои офаридаи онҳо имрӯз тарғибкунандаи фарҳанги миллии мост. ҳар як миллатро бо фарҳангаш мешиносанд ва мо ҳамчун як парчамбардорони фарҳанги ин миллат ҳастем. асарҳое ки мо мекунем ҳама саросар як меҳреро дар худ нисбати ин ватан дорад ва ҳар қадаре ки мо нисбати ин хок эҳтиром дошта бошем, ҳамон қадар садоқатмандии мо ба ин ватан зиёд мегардад. шогирдро тавре бояд тарбия кард ки ҳунараш аз устодаш болотар бошаду маҳсулотҳои омода кардааш мувофиқи талаби замон. бояд шогирдони худро дар як сатҳи баланд тарбият намоем, зеро ки онҳо оянда бояд шогирдоне шаванд ки аз устози худ дар ҳунар дар малака гузашта тавонанд. ҳамон вақт мо метавонем ба як гӯем ки санъати баланди ҳунарҳои мардумӣ расем. харидори ин маҳсулотҳо бештар сайёҳони хориҷӣ ҳастанд ки ҳамчун армуғон тӯҳфаи хотиравӣ аз ватани мо ба наздиконашон мебаранд. кулолгарон бо ҷумла маҳсули эҷоди худ армуғонҳое тайёр мекунанд ки он ҳамеша як баҳри савғотӣ, баҳри тӯҳфаҳои сайёҳон истифода мешавад. ва ин на танҳо сайёҳони хориҷӣ, балки сайёҳони дохилӣ низ тайёр ҳастанд, кӯшиш мекунанд ки аз минтақаи ба минтақа як чизе ба савғотӣ ва тӯҳфа баранд, ҳамчун як хотира аз ҳамон маҳал. ин аст рисолати ҳунарманд бо ранҷ ганҷе меофарад. қувваи дасти ҳунарманд ба як гили сиёҳ зебогӣ ва ҷило мебахшад.